السلام علیکم۔ 8,81,640 اسکوائر کلومیٹر یہ ہے پاکستان کا رقبہ۔ پاکستان سے تقریباً 3.5 گنا بڑا انڈیا 32,87,263 اسکوائر کلومیٹر۔ 1971 میں پاکستان سے الگ ہونے والا بنگلہ دیش جس کا کل رقبہ 1,48,460 اسکوائر کلومیٹر۔ اگر آپ ان تین ایریاز کو ملائیں تو تقریباً یہ کوئی 4 ملین اسکوائر کلومیٹر تو بنے گا ہی۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں چائنا کی اور ساتھ میں بات کرتے ہیں امریکہ کی، یہ دو ریجنز تقریباً 9 ملین اسکوائر کلومیٹرز کے ہیں، لیکن ان سے آدھا یعنی کہ سب کانٹیننٹ یا تقریباً 100 سال پرانا انڈیا، اس کے اندر اتنی کلچرل ڈائیورسٹیز، اتنی جیوگرافیکل ڈائیورسٹیز اور اتنے زیادہ ریسورسز تھے کہ ہر پاورفل انٹیٹی جیسے کہ برٹش، پورٹوگیز، ترک، منگول اور بہت سارے لوگوں کی اس ایریا پر نظر تھی۔ مگر 300 سالوں تک اس ایریا پر مغلوں نے حکومت کی۔ کیسے حکومت کی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ کسی جگہ پہ کامیاب اٹیک کی وجہ بعض دفعہ وہاں کے کرنٹ رولرز کی ویکنس بھی ہوتی ہے، اور یہی بات مغلوں سے پہلے یہاں کے سب کانٹیننٹ میں موجود لودھی حکومت کی تھی۔ اس ٹائم انڈیا کی جو سینٹرل پاور تھی نارتھ انڈیا، وہ تھی دلی سلطنت، جو کہ سینٹر بھی تھا۔ وہاں پر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی جس کی وجہ سے انڈیا کے مختلف ریجنز اپنی انڈیپینڈنس کی اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمارا دلی سے کوئی تعلق نہیں، ہم ایک پاورفل انٹیٹی ہیں۔ بہت سارے ہسٹورینز کے مطابق تب کے راجپوت ڈائنیسٹی کے رانا سانگا اور لودھی ڈائنیسٹی کے ہی دولت خان لودھی نے تب کے سینٹرل ایشین ڈائنیسٹی کے ظہیر الدین بابر کو انڈیا میں آ کر اپنی حکومت بنانے کا انویٹیشن دیا۔ بابر جو کہ منگول خاندان کا چشم و چراغ تھا، جس کا تعلق آج کے ایسٹرن ازبیکستان سے تھا، اپنے والد کی وفات کے بعد فرغانہ سلطنت کو 12 سال کی عمر میں کنٹرول کر لیتا ہے۔ بابر کی نظر تب کے سینٹرل ایشیا پہ تھی، اور وہ سینٹرل ایشیا ایک سائڈ پہ ترکی اور دوسری سائڈ پہ پنجاب کو آ کے ٹچ کرتا تھا، لیکن بابر کو یہاں پہ کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ بابر نے کئی اٹیک کیے، کچھ جگہوں پہ کیپچر بھی کیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے ری اٹیک ہونے کے بعد بابر ان تمام ایریاز کو لوز بھی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اب بابر کا انٹرسٹ بھی سب کانٹیننٹ کی طرف ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جس کے بعد تب کے گیٹ وے آف انڈیا یعنی کہ بھیرا اور لاہور میں بابر اپنا اٹیک کرتا ہے اور یہاں پہ اپنے ایجنٹس کو بٹھا کے دوبارہ کابل چلا جاتا ہے۔ لیکن بابر کو انوائٹ کرنے والے دولت خان لودھی خود سے ان ایریاز پہ اٹیک کرتے ہیں اور بابر کے ایجنٹس کو بھی مار دیتے ہیں، جس کے بعد بابر زیادہ پاورفل ہو کے واپس آتا ہے بدلہ لینے کی نیت سے، اور اس کے بعد اب وہ بھیرا، لاہور اور سیالکوٹ پر اپنا قبضہ بھی جما لیتا ہے۔ ان ایریاز پہ قبضہ جمانے کے بعد اب بابر کی نظر دلی سلطنت کی طرف ہوتی ہے، یعنی کہ لودھی خاندان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ جس کے بعد ایئر 1525 میں پانی پت کے مقام پہ لودھی سلطنت کے بادشاہ ابراہیم لودھی سے بابر کی ایک لڑائی ہوتی ہے۔ ابراہیم لودھی کے پاس 1 لاکھ سپاہی ہوتے ہیں، لیکن بابر کے پاس سپاہی بہت زیادہ کم ہوتے ہیں، مگر وہ سارے ویل ٹرینڈ اینڈ ویل ڈسپلن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پہلے ہی دن بابر 15,000 سولجرز along with ان کا کنگ یعنی کہ ابراہیم لودھی کو ختم کر دیتا ہے، جس کے بعد بابر کی اس ایریا میں انٹری ہوتی ہے۔ بابر کے دلی آنے کے بعد انڈیا کے تب کے طاقتور راجپوت ڈائنیسٹی کے رانا سانگا، جس کی بات ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی کی ہے، 2,10,000 کی فوج جو کہ رانا سانگا کی فوج تھی، اس کو 1527 میں شکست دیتا ہے۔ اب بابر کا ایک بہت بڑے ایریا پہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ راجپوتوں کو شکست دینے کے بعد سندھ اور ملتان بھی اپنی وفاداری بابر کی طرف شو کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج کا پاکستان کا بہت بڑا حصہ بابر کی طرف اپنی لائلٹی شو کرتا ہے، جس کے بعد بابر کا ایک بہت بڑا ہولڈ اس انڈیا میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بابر کی وفات 47 سال کی عمر میں ہی ہو جاتی ہے، اور وہ 1530 میں اس جہان فانی سے چلا جاتا ہے۔ بابر اب یہاں پہ ایک کام کرتا ہے، انڈیا کی جو ٹیریٹری ہے وہ اپنے بیٹے ہمایوں کو دے دیتا ہے، جبکہ افغانستان کی جو ٹیریٹری ہے یا جو افغان ٹیریٹری ہے وہ اپنے بیٹے کامران کو دے دیتا ہے۔ اس کے بعد سب کانٹیننٹ پہ ہمایوں کی حکومت آ جاتی ہے۔ لیکن اب بابر کی آنکھ بند کرنے کے بعد یہاں پہ بہت سارے کانفلکٹس ریز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا ایشو بھی بنتا ہے۔ تو ہمایوں ان تمام کانفلکٹس کا مقابلہ تو کرتا ہے، لیکن شیر شاہ سوری کا مقابلہ وہ نہیں کر پاتا، اور جلا وطنی کی صورت میں وہ اپنے بھائی کامران کے پاس افغان ٹیریٹری میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس ایریا پر شیر شاہ سوری کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ شیر شاہ سوری کے مطابق اسے بیرونی دشمنوں سے اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا اسے مغلوں سے خطرہ تھا، اس لیے اس نے سب سے پہلے قلعہ روہتاس فورٹ کو کنسٹرکٹ کیا تاکہ افغان انٹروڈرز کی موومنٹ کو وہ اینالائز کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہت ساری ڈیولپمنٹس کی۔
जैसे कि अंग्रेज़ों ने की। देखिए, हम थोड़े ब्रिटिश की एग्जांपल लेते हैं। ब्रिटिश बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंग्लैंड भेजता है, लेकिन उसके पास कोई ट्रांसपोर्ट मेथड नहीं होता, तो ब्रिटिश पूरे सब कॉन्टिनेंट में रेलवे सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके अलावा एक बहुत सारी बैरन लैंड यहाँ पे पड़ी होती है जिसको ब्रिटिश एज अ एग्रीकल्चर सोर्स देखता है, लेकिन यहाँ पे उनको पानी की सहूलत नहीं होती। ब्रिटिश एक नहरी निज़ाम मुतारिफ कराता है जिससे दरियाओं का पानी नहरों के थ्रू उन तमाम एरियाज़ तक पहुँचे जहाँ पर पानी की फैसिलिटी नहीं है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो। अब देखा जाए तो ये ब्रिटिश का अपना फ़ायदा था, लेकिन इससे लोकल्स को भी फ़ायदा पहुँचता है। बिल्कुल उसी तरीके से शेर शाह सूरी ने मुग़लों से बचने के लिए ऐसी बहुत सारी डेवलपमेंट्स की जिससे लोकल को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। इन डेवलपमेंट में सबसे पहले उसने एक स्ट्रेंथ गेन की, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया, सब कॉन्टिनेंट में रोड का नेटवर्क उसने इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें आज का सबसे मशहूर रोड ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड, ये भी शेर शाह सूरी की एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा कस्टम सिस्टम को रेगुलेट करना, रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट करना, नाउ दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग, इसको भी शेर शाह सूरी ने प्रमोट किया। इसके अलावा आर्मी को प्रोफेशनली अलाइन करना, आर्मी की सैलरीज और कॉइन सिस्टम, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का आज का रुपया भी शेर शाह सूरी की ही देन है। शेर शाह सूरी 1545 में एक एक्सप्लोजन के नतीजे में मारा जाता है, जिसके बाद उसके बेटों को सब कॉन्टिनेंट का कंट्रोल मिलता है, लेकिन उसके बेटों से ये कंट्रोल रहता नहीं है, जिसके बाद दोबारा एंट्री होती है हुमायूं की। हुमायूं जलावतनी के बाद आराम से नहीं बैठता, बल्कि वो पर्शिया में जाके सकूनत इख्तियार करता है, कुछ देर के लिए वहाँ ठहरता है और वहाँ के शाह से यानी कि वहाँ के किंग से हेल्प मांगता है, तो उसको वो हेल्प ग्रांट हो जाती है। जिसके बाद वो सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट पे नहीं, सबसे पहले अफगान में जाके अटैक करता है। यहाँ पर वो अपने भाई के अगेंस्ट ही अटैक करता है और मज़े की बात, हुमायूं का बेटा अकबर उस वक्त अपने भाई के घर में यानी कि उसके चचा के घर में मौजूद होता है। जब हुमायूं कामरान के किले की तरफ अटैक कर रहा होता है, तब कामरान अकबर को किले की दीवार के बाहर लटका देता है ताकि हुमायूं अपना अटैक रोक सके। ये तो एक स्ट्रेटेजिक मूव थी, लेकिन हुमायूं फिर भी कामरान के फोर्ट पे अटैक कर देता है, कामरान को भी वो कैप्चर करता है और अफ़गान टेरिटरी पे भी वो कब्ज़ा जमा लेता है और अपने 12 साला अकबर को उस अफ़गान टेरिटरी का कंट्रोल दे देता है। अफ़गान टेरिटरी को कंट्रोल करने के बाद इंडियन टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए अब हुमायूं अपने अगले कदम बढ़ाता है। हुमायूं शेर शाह सूरी के बनाए हुए किला रोहतास पे सबसे पहले अटैक करता है और उसके बाद लाहौर और उसके बाद सरहिंद पे भी अपना कब्ज़ा जमा लेता है। दूसरी तरफ हुमायूं का भाई कामरान, जो कि शेर शाह सूरी के जानशीनों से यानी कि उसके बेटों से हाथ मिलाकर हुमायूं को हराने की कोशिश करता है, मगर ये कोशिश भी हुमायूं नाकाम बना देता है और हुमायूं साहब अपने भाई को नाबीना करके उसे हज पे भेज देते हैं ताकि वो अपने पापों का प्रायश्चित यानी कि अपने गुनाहों का कफारा अदा कर सकें। हुमायूं जब ईरान में अपने जलावतनी के दिन काट रहा होता है, अपने एग्जाइल के दिन काट रहा होता है, तो वहाँ के आर्ट से वो बड़ा मुतासिर होता है। हुमायूं ईरान के इलाके सफ़वीद में रहता है, तो वो सफ़वीदी आर्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है। तो जब हुमायूं की सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत बनती है, तो यहाँ पर भी वो सफ़वीदी आर्ट का डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देता है और आज भी हम जब मुग़ल आर्किटेक्ट देखते हैं तो हमें सफ़वीदी आर्ट उसके अंदर नज़र आता है। हुमायूं के आराम के दिन बहुत ज़्यादा मुख्तसर होते हैं। हुमायूं अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे गिर के मर जाता है, जिसके बाद बारी आती है अकबर की। ये वो अकबर है जिसको आप मूवीज़, डिफरेंट सीज़न और ड्रामों में देखते हैं। अब यहाँ पे बात हुमायूं की नहीं, यहाँ पे बात हम बाबर की करते हैं। बाबर वो पहला शख्स था जिसने सब कॉन्टिनेंट पे अटैक किया। कुछ अरसे के लिए मुगलों का रूल रुका रहा, लेकिन उसके बाद दोबारा से हुमायूं की शक्ल में रोल वापस आया। बाबर की लगाई हुई ये बुनियाद हुमायूं कन्वर्ट कर देता है एक बिल्डिंग में, लेकिन इस बिल्डिंग के ऊपर अच्छी आर्किटेक्ट बनाते हैं 3 लोग, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये 3 बड़े नाम अपने दौर में सब कॉन्टिनेंट पर मुगलिया सल्तनत का जलाल कायम रखते हैं और कैसे बैरूनी अनासिर को मुगलिया सल्तनत पर आंख भी नहीं उठाने देते।